रियासत कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में एसआईओ और सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के तहत मुनक़द हुआ इजलास सोशल एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स ने की शिरकत। मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करने के लिए आइंदा की हिकमत अमली क्या हो, किस तरह मुस्लिम तबका अपना हक हासिल करे, 2B के बजाय EWS से क्या इंसाफ मिलेगा, हुकूमत के फैसले के बाद वक्कलिगा और लिंगायत तबके का क्या रद्द अमल है, इस पूरे मामले में एहतजाज की क्या सूरत हो, कानूनी लड़ाई और अदालत से इंसाफ की उम्मीद। इस तरह कई पहलुओं पर इस इजलास में तबादिले ख्याल किया गया। इस इजलास में ये बात कही गई कि कर्नाटक में रिजर्वेशन पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया है। दीगर पसमानदा तबकात की तरह मुसलमानों को भी ये हक हासिल है। कई कमीशनों की रिपोर्ट्स ने इस बात को वाजह किया है कि मुस्लिम तबके की तालीमी माशी तरक्की के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह करते हुए इस तरह का फैसला लिया है। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ಸೊ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ 2B ಇದ್ದದನ್ನು 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 2% ಹಂಚಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತರು ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗಾಗಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ EWSನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10% ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ, ಜನರಲ್ ಕೋಟಾಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 40% ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಜೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ, ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಪತ್ರಕರ್ತ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆದು EWS ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ದುಂಡು ಮಂಜಿನ ಚಿಂತನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ 2B OBCನ ತೆಗೆದು EWSಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಜಮಾತಗಳು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ 2B ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಏನು OBC ಆಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಇತಿಹಾಸ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿವರೆಗೂ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಪಂಗಡಗಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು, ಸಂವಿಧಾನ ಬಯಸುವಂಥವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬಯಸುವಂಥವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಕೋಮುಗಲಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ಗ 2B BCM ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी। गवर्नमेंट एक बार ये हमारे विधानसभा में पास कर को सेंट्रल को भेज दिया, बस एक स्टेप पे। इसके बाद पार्लियामेंट में चर्चा होना, पार्लियामेंट में पास होना, उसके बाद कोर्ट को जाना, कोर्ट से फैसला होना, ये सब होने के प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एक तरफ रंदे। ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए कर रहे सो एक धोखेबाज चाल है। ठक्का नरी बोलते ना, ठक्का नरी, नरी बुद्धि कहते ना, वैसा गीदड़ की चाल चल रहा वो। इधर लिंगायत को मिलता क्या 2% नहीं मिलता, वक्कलिगा को मिलता क्या 2% नहीं मिलता। वो कानून बना, इनका जो आजकल ये रेजोल्यूशन जो पास करे पार्लियामेंट विधानसभा में, यही इलीगल है, संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी ये आर्डर पास करना बोले तो आसान नहीं है, नहीं होता वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना पड़ता है। इन्हों कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं, बोमाई या तुम या मैं कौन भी नहीं, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम कर, लीगल हो को जब काम करे तो ये लागू नहीं होता। मुस्लिम तबका इतना बैकवर्ड है और एजुकेशनली और सोशली बहुत पिछला वर्ग है। साइंटिफिक सभी लोग वैज्ञानिक तरीके से सभी रिसर्च करके, स्टडी करके, रिपोर्ट दे के डिसीजन ली। अब उसके बाद ये बोमाई को कहाँ से आया? कौन बोले थे हमारे को रिजर्वेशन नको, हमें आगे बढ़ गई बोल के हम कुछ बोले? हम कुछ बोले क्या? भी कुछ नहीं बोले। सत्ता है ना, सत्ता है ना, माँ के जैसा अपने बच्चों को कैसा देखती कि माँ, वैसे पूरे तबके के लोगों को देखना चाहिए। ये कोई एक को चुनना लगाए, एक को मस्का लगाए बोले तो अब लिंगायत क्या समझेगा? खुश होऊंगा 2% मिलती घर को, वक्कलिगा खुश होऊंगा, मगर मिलता नहीं उनको। ये वोट लेने का एक गिमिक है। वत्ताच हम बोलने का क्या बोले तो अब ऐसे वक्त में इन्हों इलेक्शन आगे हैं, वो रखले को पब्लिक को वोटर्स को डिवाइड करने का काम करना नहीं, वोट डिवाइड कर को वोट लेने का काम कर रही ना ये गवर्नमेंट, ये अच्छी चाल नहीं है। हॉनेस्टी होना चाहिए गवर्नमेंट को, हिपोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी नहीं। ऐसे हिपोक्रेट से देश की जनता हेट करती है, देश की जनता हेट करने नहीं देना है। सब लोग अब इंडिया प्रोग्रेस कराया, परसों जरीन वो लड़की गोल्ड मेडल लेके ना बॉक्सिंग में, कौन मुसलमान की लड़की, वो तो तमिलनाडु की लड़की, अब वो गोल्ड मेडल लेको ही किसका सर ऊंचा हुआ, देश का सर ऊंचा हुआ। आज इंडिया गेट पे 1 लाख लोगों के नाम हैं, शहीदों के नाम। ये शहीदों के नाम में 63,000 लोग जो है ना मुसलमान हैं। जब सर देश को देना पड़ा, सबसे पहले मुसलमान की सर कटती। जब प्रोग्रेस देना पड़ा, कुछ फ्रूट मिलता, कुछ फल मिलता का, तो ये छीन को लीजा को बम्मन को देती बोले तो क्या बात है भाई? सब लोग हमारे, बम्मन कभी सर कटाया नहीं, मुसलमान सर कटाए। ये सत्ता भी याद रखना, हिस्ट्री भी याद रखी, आगे आने वाली जनता भी याद रखती है। आपका नाम? शरीफा। आज हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए हैं सॉलिडारिटी और SAO के ज़रिए से 2B रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से जो फ़ैसला हुकूमत ने सुनाया है, उसके ताल्लुक़ से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्किद किए थे। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो 2B रिज़र्वेशन को हटाया गया है, उसको हुकूमत रिस्टोर किया, फ़ौरन उसको रिस्टोर करे। तो ये पहला हमारा डिमांड था, ये हमारा ही स्लोगन था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया है कि 2B रिज़र्वेशन को हटा के मुस्लिम्स को
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में डालने का जो आज ऑफिशियली ऑर्डर जो है हुकूमत की तरफ से आया है, और उसको सामने रखते हुए हमारा ये पहला कोशिश रहेगा कि उसको हम लोग लीगली फाइट करें। और ये पूरा डिस्कशन में हम ये कोशिश किए कि हम पूरे के पूरे तौर पर जो है मुस्लिम और अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे जो सिविल ग्रुप्स है वो तमाम मिल के जो है इस लड़ाई को लड़ना है, और ये हमारा पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है मकसद है। आपका नाम सर? लबीश शाफी, प्रेसिडेंट सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट। जो इफ्तार का जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें हमने रिज़र्वेशन पे गुफ्तगू की है। तो इस रिज़र्वेशन का जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो 2B के अंडर जो 4% रिज़र्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए था, जिसको उन्होंने उठाकर कोई और कम्युनिटीज़ को दिया है, तो ये आज हम लोग इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बैठे हुए थे। तो इसमें बेसिकली बात पहले ये आई कि रिज़र्वेशन 2B के अंदर मुसलमानों को कहाँ कहाँ रिज़र्वेशन मिलता है। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि 4% रिज़र्वेशन था तो उनको उठाकर 10% में डाला गया है EWS के अंदर, तो अच्छा ही होगा कहने का भी एक नज़रिया लोगों का हमारे सामने आया। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि जहाँ EWS के अंदर दिया जाता है, पहली बात तो ये है कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल सिद्धांत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है उसके खिलाफ है। वो इसलिए कि रिजर्वेशन जो है वो हिंदुस्तान में रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड पे है, जहाँ जिनको सालों से मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया, जिनको सालों से ज़ात की बुनियाद पर जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उनको मुख्य वाहिनी में लाने के लिए रिजर्वेशन है, ना कि कोई एक गरीबी को निर्मूलन करने का कार्यक्रम रिजर्वेशन नहीं है। तो ये EWS का जो रिजर्वेशन है वो गरीबी के आधार पर है, जबकि मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो उनके पिछड़े रहने की वजह से रिजर्वेशन है। जो गरीबी का रिजर्वेशन है वो संविधान के रूह के खिलाफ है, और ये रिजर्वेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन लेना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन 4% हटा दिया गया है, जिसको ये इस बुनियाद पे ये कहा गया है कि मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहिए, मिला था, हम उसको मजहब के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देंगे करके, ये भी बहुत ही कोई भी ये बात की कोई भी जो है कोई बेस नहीं है, इसका बेबुनियाद बात ये है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि नागनगौड़ा कमीशन से लेकर चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन से लेकर LG हावनूर और आखिर में जो साचार कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी गवर्नमेंट से बनाए हुए रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि मुसलमान जो है माशी एतबार से, सियासी एतबार से और जो है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली जो है ये बैकवर्ड हैं। तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन था, ना कि किसी एक गरीब को अमीर बनाने के लिए रिजर्वेशन नहीं था। तो ये जो मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की जो बात है वो बेबुनियाद है, क्योंकि मुसलमानों को वर्ग के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, ना कि वो जो है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। और जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन निकाल रहे हैं, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मुसलमानों का कर्नाटक में था ही नहीं। तो ये जो आप बात कही जा रही है वो बेबुनियाद बात है। और डिस्कशन में ये भी बात आई कि जिस मकाम पे रिजर्वेशन को इन्होंने लाया है, मतलब जो टाइम पे इन्होंने इस फैसले को किया है, वो टाइम भी बहुत देखने का है कि वो टाइम पे जो है इलेक्शन सामने है, और यहाँ इनसे ये उम्मीदें मुसलमानों से जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुसलमान जो है निकल कर रास्ते पे आए, धरना दे, रास्ता रोके, इंटेंस क्रिएट करे माहौल में, ताकि बताया जाए कि मुसलमान वर्सेस वक्कलिगा लिंगायत किया जाए। जबकि अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सब्र का मुजाहिरा करते हुए बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ये काम किया है कि हम जो है इसकी कानूनी लड़ाई तो हम यकीनन लड़ेंगे, उसके साथ साथ रिजर्वेशन के ताल्लुक से हमारे अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं, और हमको ये जानना होगा कि 2B के अंदर कौन से रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिलते हैं, कहाँ कहाँ हमको रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन की बुनियाद क्या है, हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो है वो क्यों दिया जाता है, ये सारी बुनियादें जो है ये जानने का हमारे लिए मौका है। तो हम ये इस डिस्कशन के जरिए ये भी करना चाह रहे थे कि ये जो इस डिस्कशन के जरिए हम ये करना भी चाह रहे थे कि ये जो लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने का काम है, वो काम भी इस प्रोग्राम की एक इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की वजह वो लोगों के अंदर बेदारी भी थी रिजर्वेशन को लेकर। आपका नाम? मैं जीशान, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का रियासती सदर।
ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಮಾರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಂತಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಭಾಜಪಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಿಳಿದವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶರೀಫಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ದೇಶಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಬಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು, 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಓಲೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಶಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಒಂದು ಅಡ್ಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3%, 8% ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು IIM ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇದಾವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ರೀಸ್ ಬಾನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಧಿಕ್ಕರಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.